رکھ دی خواب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی باطنی، روحانی، رومانی، انسانی، نفسیاتی، جنسیاتی اور روحانی، ان سب کیفیتوں کہ جس عمل میں جس موڑ پہ وہ ہوتا ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں. خواب اور رویا رویا یہ دو مختلف چیزیں. جی ہاں. وہی الہام دو مختلف چیزیں. خواب اور چیز ہے. خواب کا تعلق آپ کے پیٹ کے معدے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کھانے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے مرغا مسلم کھایا تو خواب کچھ اور آتا ہے. اگر آپ رات کو کسی ایسی پارٹی میں جہاں چاند چہرہ بہت ہوتے ہیں تو خواب ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. خواب جو ہے وہ بہکاتا ہے، اور وہ جو خواب جن کا ذکر ہماری روحانیت میں یا کتابوں میں آیا کہ علامہ ابن سیرین کی جیسے کتاب ہے تعبیر الرؤیا، وہ خواب نہیں تھے، وہ رویا تھے. ٹھیک ہے. اور رویا اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو خواب کو آپ روحانیت خواب کا تعلق روحانیت، رویا کو آپ سمجھتے ہیں رویا جو ہے وہ روحانیت سے اس کا تعلق. یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے. اگر خواب سے دلتی وجہ تو پھر ادا کی مطلب رات دن. دن آپ نے رات کے مقابلے میں دن کا انتخاب کیا، مگر رات جو ہے وہ تو سراپا سیاہ ہوتی ہے اور آپ سیاہ رنگ کے بہت قائل ہیں. یہ دن کا نقیض ہے، دن کا نقیض ہے. اور رات کے راہی ایک فلم بنی تھی کراچی کے اندر. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے رات دن ہے، اور دن کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے دن جو ہے وہ رات ہے. اور رات کے جو راہی ہوتے ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں، اور رات کو دن کو وہ نہیں نکلتے. جیسے جتنی یہ بلیات ہیں، جنات ہیں اور ایسی ہستیاں ہیں، تو ان کے لیے دن جو ہے وہ نکلنے کی جا نہیں ہے، اور رات ان کے لیے نکلنے کی جا ہے. اور رات اس لیے بھی دن سے زیادہ محترم ہے کہ رات کو قطبی تارہ نکلتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے. مگر انتخاب آپ نے دن کا کیا. انتخاب آپ نے دن کا کیا. نہیں، دن تو اندھا کر دیتا ہے انسان کو. دن تو بے شمار غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دن تو پردے چاک کر دیتا ہے، اور رات باطن روشن کر دیتا ہے. مجھے ویسے ڈائریکٹ اس گفتگو سے تعلق نہیں ہے، مگر ظہیر کاشمیری صاحب کا شعر یاد آ گیا. کیا بڑے لوگ تھے ہیں بابا جی. ظہیر کاشمیری کی بات کریں؟ جی ظہیر کاشمیری صاحب. سبحان اللہ. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب. واہ. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر کہا ہے احمد ندیم قاسمی سے. ہاں جی. رات جب اٹھتی ہے جب شدت ظلمت سے ندیم، لوگ اس وقفہ ایک ماتم کو سحر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. سموسا فضول سی چیز جی، جو لوگ اعتراف کو نہیں مانتے، کیونکہ تکونی چیز آج تک دنیا میں کبھی کامیابی کی چیز نہیں ہوتی. اچھا. تو کون جو ہے یہ شیطانی تعویذ ہے. یہ تو دو کھا جاتا ہے. وہ تو چنے بھی پانا، میٹھا بھی پانا. تو مثلث آپ کو کسی مثلث کا جو تمثیل ہے وہ آپ کو پسند نہیں؟ نو مثلث جو ہے جی، میں یار انپڑھ آدمی ہوں، ان میں فریزاں نہیں آندیاں. یہ جڑی مثلث ہے یہ اصل دے وچ شیطانی تعویذ ہے. اچھا جی. بابا جی آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ، استعارے، نشان، ڈیجٹس، حرف، یہ نیک اور بد بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا استعمال جو ہے وہ طے کرے گا؟ یقیناً. حریصہ. سبحان اللہ. شکر ہے کسی گل تے تسی مگا لئیے کیتا ہے. واہ. میں صرف دبئی، میں موسٹلی ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں. جی. تو میں عربوں کی ایئر لائن میں زیادہ سفر کرتا ہوں. تو میں دبئی میں اپنا ایک دو روز اپنا قیام ضرور رکھتا ہوں. اچھا جی. اور یقین فرمائیے کہ میں دبئی کے آج تک بازار نہیں دیکھے. ایئرپورٹ دیکھا ہے، یا وہ میں جس ہوٹل میں رہتا ہوں وہاں دیکھا ہے، یا ایک شخص ہے جو میرے لیے حریصے کا اہتمام کرتا ہے. اور آج تک میں نے حریصے سے خوبصورت غذا، مقبوی غذا، روحانی غذا، پاکیزہ غذا، لذیذ غذا، جس کو بچہ بھی کھائے، بوڑھا بھی کھائے، جوان بھی کھائے. ضروری غذا. جوان کھائے تو بوڑھا ہو جائے، بوڑھا کھائے تو جوان. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ضروری غذا. بابا جی ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. واہ. تو دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیا سوالات کر رہی پبلک. بسم اللہ جی. بابا جی آپ کی کتاب پیا رنگ کالا میں ایک بھرپور رومانوی کردار ہے
नौजवान का वो आप ही का है ना, और आप अभी भी उतने ही रोमांटिक हैं या दिल सख्त हो गया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मैं बच्चा था तो तब मैं बुज़ुर्ग था, बूढ़ा था। क्योंकि जिससे अगर अबू कलाम आज़ाद बात करता है, सवाल पूछता है तो जवाब देता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे बात करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। ज़मींदार अखबार के मौलाना ज़फ़र अली खान साहब मुझसे पूछते हैं तो करते हूँ। जब मैंने उनको ये कहा था, हज़रत साहब आपके पीछे जो शेर लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। गालिब का एक शेर था, गोवे रहा रही ने सितमहाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल। मैंने कहा ये गलत लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ आगे पीछे है। अच्छा। तो मुझे उन्होंने अपनी नाज़म को बुलाया, कहने लगा आज तेरी छुट्टी है, तेरी जगह भाई ये बच्चा बैठेगा तो मेरी उम्र ना उठा। मैं बात कर रहा हूँ जिसने ज़हीर काश्मीरी, जिन्होंने शोरज काश्मीरी जी, इन लोगों की नज़रें देखी हों, इनकी सोबतें उठाई हों, मुझे लाहौरी की सोबत उठाई हो, तो मैं सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी, मैं आज से 50 साल पहले रेडियो पाकिस्तान के अंदर काम करता था मुजीद लाहौरी साहब के साथ, और सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी खतर साहब के छोटे भाई के साथ, और मैं करैक्टर करता था उसमें दिल्ली वाले का जी उस वक्त। और शीन काफ मेरा इतना दुरुस्त था, हाँ जी, तो कहते थे यार तू पंजाबी है, तू सियालकोटी है, तो इन्हीं शुस्ता उर्दू से ना बोलना। क्या कह मैं क्या देखो मेरा मैं पैदा कितने हुआ है तो मेरा नाम किन्ने रखा है। आपका बचपन सियालकोट में गुजरा? मेरा हाँ जी, मेरा बचपन सियालकोट में गुजरा। अच्छा। और मेरे चंद घंटे अलामा साहब की गोद में भी गुजरे। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरा नाम भी उन्होंने रखा। अल्लामा का तो 1938 में इंतकाल हो गया था। हाँ जी। आपकी पैदाइश कब हुई? मेरी पैदाइश हुई है 36 की। 36 की, ठीक है। 36 ठीक है, की 36 की। तो मेरा नाम उन्होंने रखा। अरे वाह। बाबा जी, आपकी बातों से साफ महसूस होता है कि आप दिल के बहुत उजले हैं, मगर लिबास में मुकम्मल स्याह रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो स्याही ही स्याही थी, कोई चीज़ सफ़ेद अंधेरा ये साबित है। जब अल्लाह को पसंद आया, जब मेरे नबी को पसंद आया, जब मेरे मौला अली को पसंद आया, जब ये चीज़ पसंद आई और जब मुझ पे आया हुआ कि दुनिया में सारे ही रंग मसनूई हैं, सिर्फ एक रंग असली है और रूहानी है, वो काला है। सफ़ेद रंग को आप रूहानी नहीं समझते? नहीं, सफ़ेद रंग रूहानी, सफ़ेद रंग तो बड़ा मसनूई रंग है। अच्छा। ये तो परताव है, ये रिफ्लेक्शन है, ये मतलब है कि अक्स है। अगर ये परताव है, ये अक्स है, तो इसका ओरिजिनल रंग क्या है जिसका ये अक्स है? इसका ओरिजिनल, इसकी माँ जो है वो काला रंग है। जी बाबा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते। बाबा जी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपकी तहरीरें, अशफाक साहब की तहरीरें और मुमताज़ मुफ्ती साहब की तहरीरें और उनमें जो मौजूद फ़लसफ़ा है वो लोगों को बेअमलियत की तरफ लेके जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बेअमलियत की तरफ? बेअमलियत की तरफ यही लोग जो जिनका नाम लिया यही तो अमली लोग थे। मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे बाबा जी अशफाक साहब, मेरे बाबा जी शहाब साहब, मेरे ये जितने लोग थे यही तो अमलियत पसंद लोग थे। इन्हीं लोगों ने तो अमल को सामने दिखाया। ये बेअमलियत की तरह कहाँ रहे? क्या ख्याल है उन्होंने गवर्नमेंट से लेके या रियासत से लेके खाया, भीख मांग के खाया, फरार करके खाया? नहीं, उन्होंने दिन रात लिख के खाया। वो किराए की कोठरियों में रहे, वो नीचे इतनी कोठरियों में रहे इतना सा, और खुद लंगर बांटते रहे। मेरे बाबे तो लंगर बांटते रहे। मैंने शहाब साहब के साथ फ़लस्तीन में वक्त गुजारा, मैं बैतुल मक़दस में उनके साथ था, अल्लाह, मैं उनके साथ लंदन में था, मैं बाबा जी के साथ इटली में था, मैं बाबा जी के साथ पाकिस्तान में था। तो अर्ज़ करने का मतलब है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी उनको रिज़्क़ हलाल कमाते देखा, खाते देखा है जी। और मुफ्ती साहब थे, मैंने सारी ज़िंदगी उनको लिखते देखा। माँ जी को सारी ज़िंदगी लिखते देखा, बाबा जी को सारी ज़िंदगी लिखते देखा, और मुझे तो लिखने वाले भी यही थे। क्या वजह है बाबा जी? आप क्या समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे
یہ جو